Good morning, students. So now let us start with our next exercise. Okay, exercise 3.2, first question. A piece of wire is 36 centimeter long. Okay, what will be the length of the each side if we form a square and equilateral triangle? First of all, say how many sides are there in square? Very good. It is 4. You already know, and they all are. Yes, they are all equal in size. Okay, all the four sides will be equal. So how can we take it 4 into side? What is the perimeter of the square? 4 into side, which is equal to 36. Okay, that is a piece of a wire is given. So a length. So let us keep this as 36 centimeter. So with this we make a square. I think this will be looking like this. Okay, so if we make a square with this wire, that is wire, we'll get how much side they're asking. What is the length of the side? Okay, so 4 into side equal to 36. Then side is what? Here it is in multiplication, so when it crosses equal to symbol, it will become division. So when you cancel, you will get 9 centimeter. So each side has a length of 9 centimeter. And also, if we form an equilateral triangle, what is an equilateral triangle? Very good. The equilateral triangle has all the three sides equal. Okay, so we can take 3 into side equal to 36 and side equal to 36 by 3. When this 3, now this 3 is in multiplication with side, so when it crosses equal to symbol, it becomes division. So it will, when you cancel it, you will get 12 centimeter. Okay. Second question. From one vertex of an equilateral triangle with side 40 cm, an equilateral triangle with 6 cm side is removed. They are telling, first of all, understand பண்ணிக்கோங்க நல்லா. அதாவது 40 cm, ஓகே, ஒரு சைடு, அந்த ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடு வந்து 40 cm. அதை அப்படியே சுற்றி ஒரு ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் போட்டு வரைஞ்சிருங்க. ஓகே, 40 cm 40 cm 40 cm வரைஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணணும்னா, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 6 cm சைடு அளவுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிளை வெட்டி எடுத்துடுறாங்க அந்த பிக் ட்ரையாங்கிள்லேருந்து. ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, வாட் இஸ் அ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் இட்? ஃபஸ்ட் அதுக்கு டயக்ராம் கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டா உங்களுக்கு ஈஸி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 40, இதை வந்து 6 cm நம்ம கட் பண்ணுறதுனால 40லேருந்து 6 போச்சுன்னா 34, அதான் இந்த லென்த். ஓகே, அப்போ இந்த லென்த்து 34, இந்த லென்த்து 6. அதாவது இது எல்லா சைடும் ஈக்குவல். அப்போ இது 6னா இதுவும் 6, இது 6னா இதுவும் 6. So this is 6 cm and this is 40 cm. Okay, when you add all the four sides, what you will get? Add all these four. What you will get? You will get 114 cm. That is the perimeter of the remaining portion is what? 114 cm. Third question. Rahim and Peter go for a morning walk. Rahim walks around a square path of 50 meter and Peter walks around a rectangular path with length 40 and breadth 30. If both of them walk 2 rounds each, who covers more distance and by how much? So ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க, ரஹீம் பீட்டர் ரெண்டு பேர் வாக்கிங் போகிறாங்க இந்த மார்னிங். ஓகே, ஸோ ரஹீம் வந்து ஒரு ஸ்கொயரான ஒரு பாத்தில் அவர் வாக்கிங் போகிறாரு. அண்ட் பீட்டர் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாத்தில் வாக்கிங் போகிறாரு. ரெண்டு பேர் வந்து டபுள் டைம்ஸ் வந்து அந்த ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிங்க, ரெண்டு தோடுதும். ஓகே, ஸோ ரஹீம் வந்து 50 into 4, தட் இஸ் ஒரு ஸ்கொயரில் ஒரு சைடு 50. அப்போ டோட்டல் பெரிமீட்டர் என்ன? அதை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாதான் 4 into side is the perimeter. So what you will do? 50 into 4 200. Then if he covers 2 rounds, அப்போ 2 into 200, இது ஒரு ரவுண்டுக்கான லென்த். ஓகே, அப்போ ரெண்டு லென்த், அதாவது 2 into 200 which is 400 meter. அப்போ ரஹீம் எவ்வளோ தூரம் நடக்கிறார்? 400 meter. டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை பீட்டர் வந்து 2 into L plus B. அது என்ன? ரெக்டாங்கிளோட what to say? பெரிமீட்டரா? ஸோ பெரிமீட்டர் ரெக்டாங்கிளோட தானே 2 into L plus B. அப்போ அதோட சப்ஸ்டிடியூஷன்லாம் பண்ணிட்டா 2 into 70 140 கிடச்சிரும். ஸோ இது 1 ரவுண்டுக்கான பெரிமீட்டர். தென் 2 ரவுண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ? 2 into 140, அப்போ 280 meters. ஓகே, ஸோ ரஹீம் கவர்ஸ் மோர் டிஸ்டன்ஸ்.
நீங்கள் பார்க்கலாம் 400 பெருசா இல்லை 280 பெருசான்னு. 400 தான் பெருசு. பை ஹவு மச்ன்னு கேட்டுக்கிறதுனால எவ்வளோ அதிகமாக ரஹீம் கவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா 120 மீட்டர் அதிகமாக கவர் பண்ணியிருக்காரு. யாரை விடனா பீட்டரை விட. ஓகே, then fourth question. The length of a rectangular park is 14 meter more than its breadth. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், லென்த்து வந்து பிரெத்தை விட 14 மீட்டர்ஸ் அதிகம் அப்படின்னா பிரெத்து தான் 14. சாரி, தட் இஸ் இப்போ ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ன்னு வச்சிட்டிங்கன்னா இது என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 14 ஆகிடும். இது எக்ஸ் அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் 14. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இந்த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பார்க் இஸ் 200. வாட் இஸ் இட்ஸ் லென்த்? ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த பார்க். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பார்க். ஓகே, ஸோ அதோட பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க 200. அதோட லென்த்து பிரெத்துக்கான ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது பிரெத்தை விட லென்த் வந்து 14 மீட்டர் அதிகம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கிவன் லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் பார்க் இஸ் 14 மீட்டர் மோர் தேன் இட்ஸ் பிரெத். தட் இஸ் பிரெத் பி எம். ஸோ இப்போ எம் நாங்கள் எக்ஸ் சொன்னேன்ல, நம்ம எந்த வேரியபிள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ லெட் அஸ் டேக் திஸ் அஸ் எம். ஓகே, அப்போ எல் என்ன? பி ப்ளஸ் 14. அதாவது given perimeter 200. So 2 into L plus B equal to 200 meter. Then 2 into B plus 14 plus B. இந்த B வந்து B plus 14. இந்த L ஓட வேல்யூ. இந்த B நார்மலாக அப்படியே வச்சிரும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா B plus B 2B ஆகிடும். Then what will get 14 இங்கே வந்துடும். இந்த 2 வந்து ஈக்குவல் டு கிராஸ் பண்ணால் டிவிஷன் ஆகிடும். பிகாஸ் இங்கே மல்டிப்ளைல இருக்குது. ஸோ when it crosses the equal to symbol it becomes division. ஓகே, டிவிஷன் ஆகும்போது கேன்சல் ஆனால் 100 வரும். ஸோ 2b + 14 = 100. இந்த 14 இங்கே ப்ளஸ் 14 இருக்குது. ஸோ இது ஈக்குவல் டு கிராஸ் பண்ணால் -14 மாறிடும். ஓகே, -14 படிங்கன்னா 86 மீட்டர்னு கிடைக்கும். தென் இந்த 2b அப்படின்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்துட்டாங்க. 2 into b தான் அர்த்தம். அப்போ இந்த b எங்கேயே வச்சுட்டு 2 வந்து ஈக்குவல் டு கிராஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? டிவிஷன் ஆகிடும். ஸோ 86/2 என்ன? இட் இஸ் 43. அப்போ b = 43 அப்படின்னா லென்த் வந்து இதை விட 14 மீட்டர்ஸ் அதிகம் அப்படின்னா 43 கூட ஒரு 14 ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, லைக் தட். அப்போ 57 வில் கெட். ஸோ 57 மீட்டர். ஸோ கொஷனில் லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ லென்த்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தென் ஏரியா தான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஏரியாவோட ஃபார்முலா என்ன? L into B. ஓகே, ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் லென்த் into breadth, that is unit square. That is 57 into 43. You will get 2451 meter square. Okay, 2451 meter square is the area of the park. Fifth one, your garden is in the shape of a square of side 5 meter. Each side is to be fenced with 2 rows of wire. Find how much amount is needed to fence the garden at rupees 10 per meter. அதாவது இப்போது ஒரு ஸ்கொயர் கார்டன் இருக்குது. அதோட ஒரு சைடோட லென்த் வந்து 5 மீட்டர். அந்த கார்டனோட ஒரு லென்த் சைடு வந்து 5 மீட்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ டபுள் ரோஸ் 2 rows ஆஃப் ஒயர் அப்படின்னா ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக முடிஞ்ச உடனே ரெண்டாவது லேயர் போடுறாங்க. ஓகே, 2 layers ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதுக்கு எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு பெரிமீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு 2 லேயருக்கு, அதாவது 2 ரோஸ்க்கு, தென் வாட் யூ வில் டூ, அதை 10 மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ வில் கெட் த ஆன்சர். A = 5 மீட்டர். பெரிமீட்டர் ஆஃப் த கார்டன் என்ன? 4A யூனிட்ஸ். 4 into 5 மீட்டர் 20 மீட்டர் ஃபார் 1 row. அப்போ அமௌண்ட் நீடட் ஃபார் 1 மீட்டர் வந்து ₹10. அமௌண்ட் நீடட் டு ஃபென்ஸ் 20 மீட்டர். அவ்வளோ 10 into 20 which is 200 ஃபார் 2 rows. ஓகே, 1 row ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சா இப்போ 2 rows. Total amount needed is 2 into ₹200 which is ₹400. Okay. Okay students, now we are going to see our sixth sum. A closed shape has 20 equal sides. One of its sides is 3 cm. So find its perimeter னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு க்ளோஸ்டு ஷேப் இருக்குது. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 20 ஈக்குவல் சைட்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அதோட ஒன் சைடு வந்துட்டு 3 சென்டிமீட்டர் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதோட பெர்மீட்டர் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? Next, we are going to the solution. Number of equal sides in the shape. So, எத்தனை equal sides வந்துட்டு அந்த shape வந்து இருக்குன்றது. So, number of equal sides in the shape equal to 20. So, one of its side equal to 3 cm. So, அதோட one side வந்துட்டு 3 cm சொல்கிறாங்க. So, perimeter equal to length of the side into number of equal sides. ஓகேங்களா? So, perimeter equal to
length of side கேட்டிங்கன்னா ஸோ 3 into 20 ஓகேங்களா. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 3 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல் சைட்ஸ் 20 சென்டிமீட்டர். அப்போ 3 into 20 that's equal to 60 சென்டிமீட்டர். ஸோ பெர்மீட்டர் ஈக்குவல் டு 60 சென்டிமீட்டர். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் we are going to the 7th sum. A rectangle has length 40 centimeter and breadth 20 centimeter. So how many squares with side 10 centimeter can be formed from it? ஓகேங்களா. ஸோ சொல்யூஷன் லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க 40 சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டு அண்ட் பிரெத்தும் கொடுத்துட்டாங்க 20 சென்டிமீட்டர். ஓகேங்களா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து ஃபார்முலா. ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து. ஓகேங்களா. ஸோ லென்த்து value 40 into breadth value 20. So 40 into 20 that's equal to 800. 40 into 20. 4 2s are 8. So 2 0 added. So 2 4s are 8. 2 0 added. So 800. ஓகேங்களா. So 800 centimeter square. ஓகேங்களா. ஸோ அதோட ஒன் சைடு வித்து கொடுத்துருக்காங்க. சைடு ஈக்குவல் டு 10 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. சைடுன்னு சொன்னாலுமே நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏ ஈக்குவல் டு 10 சென்டிமீட்டர். தென் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு ஏ ஆர் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. ஓகேங்களா. ஏ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஸோ ஒன் சைட் வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ 10. அப்போ 10 இன்ட்டு 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு 100. 10 இன்ட்டு 10 10 10s are 100 centimeter square. So number of square formed equal to 800 by 100. So 20 cancel, that's equal to 8 is the answer. Okay, now we are going to the 8th sum. The length of the rectangle is 3 times its breadth if its perimeter is 64 centimeters. So find the side of the rectangle. Okay, so we are going to the solution. Given perimeter of a rectangle equal to 6 centimeter. Also given length as 3 times its breadth. ஓகேங்களா. ஸோ லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க 6 சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டு பிரெத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ லென்த்தை விட 3 டேர்ம்ஸ் மீன்ஸ் மல்டிபிகேஷன். ஓகேங்களா. 3 டேர்ம்ஸ் வந்து பிரெத்துன்னு சொல்கிறாங்க. லென்த்தோட 3 டேர்ம்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போது லெட் த பிரெத் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஈக்குவல் டு 6 சென்டிமீட்டர். லென்த்து ஈக்குவல் டு 3 இன்ட்டு பி. ஓகேங்களா. 3 டேர்ம்ஸ்ன்றதுனால 3 இன்ட்டு பிரெத்து. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 3 இன்ட்டு பி சென்டிமீட்டர். ஸோ பெர்மீட்டர் ஈக்குவல் டு பெர்மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க 64 சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ பெர்மீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு ஃபார்முலா 2 into L plus B equal to 64 மீட்டர். ஓகேங்களா. ஸோ 2 இன்ட்டு லென்த்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரெத்தோட 3 டேர்ம்ஸுன்றதுனால அந்த ஃபார்முலா கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ 3B ப்ளஸ் ஆல்ரெடி B இருக்குது ஃபார்முலாவில் B ஈக்குவல் டு 64 சென்டிமீட்டர். ஸோ 2 இன்ட்டு 3B ப்ளஸ் B 4B ஈக்குவல் டு 64 மீட்டர். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போது 4B மட்டும் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு நிறுத்திக்கிட்டு 2 வந்துட்டு அந்த பக்கம் அனுப்புகிறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா டிவிஷனாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இது மல்டிப்ளையில் இருக்குது. இதோட ஆப்போசிட்ஸ் போகிறப்போ என்ன கிடைக்குன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகிறப்போ டிவிஷனாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ 64/2 சேஞ்ச் ஆகும். 2 1s are 2, 3 2s are 6, 64, 2 2s are 4. ஸோ நமக்கு டிவிஷன் வந்து 32 கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 4B ஈக்குவல் டு 32 மீட்டர். ஸோ B வேல்யூ ஈக்குவல் டு 32/4. ஸோ 4 1s are 4, 8 4s are 32. ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு லென்த்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரெத்தோட 3 டேர்ம்ஸ்ன்றதுனால 3 இன்ட்டு B ஈக்குவல் டு நம்ம பிரெத்து கண்டுபிடிச்சிக்கோ 3 இன்ட்டு பிரெத்தோட வேல்யூ 8. 3 இன்ட்டு 8 தட்ஸ் ஈக்குவல் டு 3 8s are 24 மீட்டர். ஓகேங்களா. ஸோ breadth of the rectangle equal to 8 meter. Length of the rectangle equal to 24 meter. Now we are going to the 9th sum. So how many different rectangle can be made with a 48 centimeter long string? So find the possible pairs of length and breadth of the rectangles.
ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ ரெக்டாங்கிள் 12 ரெக்டாங்கிள்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் நம்ம பாசிபிள் ஆகும் அப்படின்றதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அப்போது 1, லென்த்தும் பிரெத்தும் எப்படியெல்லாம் பாசிபிள் ஆகும்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 1, 24 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 1, 23, 24 கிடைக்கும். 2, 22 ஸோ 24, 3, 21, 24, 4, 20, 24, 5, 19, 24, 6, 18, 24, 7, 17, 84, 8, 16, 24, 9, 15, 24, 10, 14, 24, so 11, 13, 24, 12, 12, 24. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு 12 ரெக்டாங்கிள்ஸ்க்கான பாசிபிள். ஓகேங்களா. ஸோ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ரெக்டாங்கிள்ஸ்க்கான பாசிபிள்ஸ். ஓகேங்களா. These are the solution. Next we are going to the 10th sum. Draw a square B whose is twice of the square. Calculate the perimeter of the squares A and B. So A we are going to the solution. So A B ன்றது 2 வந்துட்டு ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஏவோட ஸ்கொயர்ஸை விட பியோட ஸ்கொயர்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 டேர்ம்ஸ், சைடு வந்து 2 டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ சைடு 4 சைட்ஸ் இருக்குது ஸ்கொயருக்கு. ஸோ அதோட 2 டைம்ஸ் பி வந்து 2 டேர்ம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதான் draw a squares B whose sides is twice of the squares. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 2 sides நம்ம போடுறப்போ ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் தி ஏக்கு கண்டுபிடிப்போம். ஓகேங்களா. பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு சைடு ப்ளஸ் சைடு. ஸோ 4 சைடுமே நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு பெரிமீட்டர் கிடச்சிரும். ஓகேங்களா. 4 யூனிட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ S plus S 4 is units. Next perimeter of B க்கு கண்டுபிடிக்கிறப்போ 2S plus 2S plus 2S plus 2S units. ஸோ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறப்போ 8S units கிடைக்கும். ஸோ 8 நம்ம எப்படி பிரிப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா 2 into 4 is. ஓகேங்களா. ஸோ 2 into 4 the காமனான வேல்யூ S கிடைக்கும். ஸோ இதை வெளியில் எடுக்கிறப்போ நமக்கு வந்துட்டு 2 into 4 is units. ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் B is twice perimeter of A. ஸோ ஏவோட வந்துட்டு என்னது B வந்துட்டு 2 times வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறதா இங்கே வந்து ஆன்சர். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் we are going to the 11th sum. What will be the area of the new squares formed at the side of a square is made 1/4. ஓகேங்களா. ஸோ சொல்யூஷன் area of the new squares is reduced to 1/16 terms to the next of the original area. ஓகேங்களா. next we are going to the 12th sum. Two plots have the same perimeter. So one is a square of sides 10 meter and another is a rectangle of breadth 8 meter. So which plot has the greater area and by how much? ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்கொயருக்கு வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ லென்த் வந்துட்டு ஸ்கொயருக்கு வந்து 1 side 10 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்துட்டு லென்த்து பிரெத் வந்துட்டு 8 meters கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு we are going to the given perimeter of square equal to perimeter of the square equal to perimeter of the rectangle. ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா 4 into சைடு ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா 2 into லென்த்து ப்ளஸ் பிரெத்து. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ 4 into சைடு வேல்யூ 10 கொடுத்துருக்காங்க. 4 into 10 meter ஈக்குவல் டு 2 into லென்த்து ப்ளஸ் பிரெத்தோட வேல்யூ 8 meters கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 4 into 10 by ஸோ இந்த சைடில் இருக்க மல்டிப்ளிகேஷன் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வர டிவிஷனாக மாறும். ஓகேங்களா. பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா லென்த்து ப்ளஸ் 8. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்துட்டு 4 10s are 40 by 2 ஈக்குவல் டு L plus 8. ஓகேங்களா. ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் 2 1s are 2 22s are 40. 20 ஈக்குவல் டு L plus 8. L ஈக்குவல் டு 20 minus 8. L ஈக்குவல் டு length equal to 12 meter. ஓகேங்களா. ஸோ length of the rectangle equal to 12 meter. ஸோ area of the rectangular plot equal to length into breadth. ஸோ length வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கோம் 12 meter and breadth அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டினில் 8 meter equal to 12 into 8 96 meters square.
So 96 greater than 100 meter square. 96 meter square greater than 100 meter square. So இங்கே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா so 100 meter square தான் பெருசு, 96 meter square வந்து சின்னது சொல்கிறாங்க. So square plot as greater as B by 4 meter square.